जय जगन्नाथ पिलामाने तम समस्त की स्वागत आज आउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो रे आज वीडियो रे पिलामाने मैं डिस्कशन करबा आपनकर फेवरेट टॉपिक जोड़ा है कि कौन आपनकर पेडागोजी ठीक अछि आ जेहेतु आपण ए वीडियो को एंटर मारिचंती तो आपण मानकर मु जानिछि नॉम चम्स्की जे कि आपनकर बहुत बड़ लैंग्वेज डेवलपमेंट रो थ्योरी देथिले ता विषय पिलामाने आपनकर डाउट अछि सेति में आपण ए वीडियो रे क्लिक करछथि तो ये भिडियो रे मु आशा करी आपणकर आशा करी जे आपणकर सबुतिक कनसेप्ट सबुतिक डाउट आपणकर जमी मुझे क्लीयर करदेवी ठीक अच्छे आ जो मैंने नुआ भी पढ़ुं से भी सबुतिक डाउट क्लीयर हो गोटे कथा प्रथम थर पर जब मो चैनल को देखुं गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जमी करेंगे कारण ये कंटेंट क्वालिटी कंटेंट तुमको सब मो चैनल देखा मिल आम अलरेडी पिलाने पूर्वर बहुत सारा साइंटिस्ट विषय कभर अप कर तुम से प्रीवियस वीडियो गुड़ा जब देखिन जाकि देखीदेव तुमने ये देखिपुथ मुझे टोटाल जी साइंटिस्ट विषय पढ़ेबी ता विषय पे गोटे टेबल फर्माट तुमको लिखिदे प्रथम क्लास रे मो जीन पियाजेट और लेव हाइगट्स विषय पढ़े देछि सेकंड क्लास रे लॉरेंस कोलबर्ग थर्ड क्लास रे एरिक एरिक्सन को विषय में पढ़े देछि तुमने यदि देखिन जाकि देखीदेव आज आम पढ़ा पिलाने नॉम चम्स्की विषय पढ़ा जेहेतु ए एग्जाम तुम पाखापाखि पहुँचलानी मुझे चेष्टा करी सबुतिक साइंटिस्ट विषय टे जल्दी जल्दी सबुतिक भिडियो गुड़ा अपलोड करके गोटे वन शॉट वीडियो अपलोड करदेवी मो चैनल जो थे कि तुमने स्क्रीन में देखिपुथ सबुतिक साइंटिस्ट गोटे वीडियो रे कभर अप हो ठीक अच्छे जोटा कि मोर चेष्टा कारण एबे कम जो निजर फैमिली प्रोब्लेम चली कारण आम फैमिली नाकू से छाड़ से सब टॉपिक छाड़ से जो लेट हो फिर भी मुझे चेष्टा रही सबुतिक वीडियो सबुतिक वीडियो को बिट बाय बिट तुमको बुझे अपलोड करदेवी ठीक अच्छे तो चलतु आज वीडियो को स्टार्ट करवा आउ गोटे कथा जो मैंने भी मोर टेलीग्राम चैनल जॉइन करने को इंटरेस्टेड अच्छा तुमने 100 टंका देकी मो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जो थे कि ये सब नोट्स जहाँ भी अच्छी सबुत मो टेलीग्राम चैनल तुमने पाइब टेलीग्राम चैनल जॉइन कराया हेल्ले 7894749676 यही नंबर मत मेसेज कर जो थे कि सबुतिक नोट्स गुड़ा तुमने मो टेलीग्राम चैनल पाइपर ना डिस्क्रिप्शन भी ये नंबरटा मेंशन अच्छी डिस्क्रिप्शन रे तुमने डिस्क्रिप्शन जाइए मत मेसेज कर ठीक अच्छे तो चलतु स्टार्ट करवा आज क्लास गोटे मिनिट मो स्लाइड की नहीं जाए तुमको कौटी थे आम गोटे मिनिट नॉम चम्स्की देखु प्रथमे स्टार्ट करवा नॉम चम्स्की विषय ठीक अच्छे वीडियो गोटे लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करदेव ठीक अच्छे देख तुमने नॉर्मली जानिच नॉम चम्स्की विषय जो तुमने ओटीटी प्रिपरेशन करुचो तो तुमने ओटीटी जब प्रिपरेशन करुचो तुमने इंग्लिश पेडागोजी तुम नॉम चम्स्की विषय क्वेश्चन आसे सीटीटी जब प्रिपरेशन करुचो तुमर भी सेम इंग्लिश पेडागोजी नॉम चम्स्की विषय बेसी पचारे ठीक अच्छे नॉर्मली इंग्लिश पेडागोजी आसे कि जो ओएसटी प्रिपरेशन करुचे ओएसटी जो प्रिपरेशन करुचे जो 50 मार्कर पेडागोजी पड़ी से आम नॉम चम्स्की विषय देखीचे प्रीवियसली मुझे बहुत सारा क्वेश्चन बहुत सारा प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो आगे आनी तुमने भी देख आसूची माने प्राय क्वेश्चन आसूची आगू भी मुझे गोटे बहुत बढ़िया प्लानिंग करी कि तुमको कंप्लीट ओएसटी नोट्स प्रोवाइड करदेवी और सीटीईटी कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करदेवी मो टेलीग्राम चैनल ओएसटी जीतक प्रीवियस ईयर होती कंप्लीट प्रीवियस ईयर 7-8 वर्षर प्रीवियस ईयर सबुतिक गोटे वन शॉट अपलोड करदेवी फास्ट गोटे गोटे पार्ट पार्ट वीडियो गुड़ा आसो सबुतिक जोड़ी गोटे वन शॉट आकार अपलोड करदेवी ठीक अच्छे तो तुमने ये सब जिन चाहूच मैंने पाइबा चाहूच तो तुमने गोटे सब्सक्राइब कर चैनल को मोर रखी था जहाँफल कि तुमको नोटिफिकेशन पड़ेगा आउ गोटे कथा जी सब आम थियोरीस्ट अच्छा समस्त भी गोटे वन शॉट मुझे अपलोड करदेवी वन शॉट ठीक अच्छे देख नॉम चम्स्की आम कहू कि सी जड़े नेटिविस्ट आउ जो थियोरीटा थिला सेटा थियोरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट थियोरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन आ केमिति आम आगू पढ़ा आपड़ खाली गोटे कथा मन रखु जे आंक पूर्वर कह गले ये टे यंग कह गले सबुठ लास्ट को थियोरी कह गले आसी आंको एबे एज पिला माने 97 बयस एबे 97 एबे भी से बंची जीवित अच्छा आंक पूर्वर पिला माने जेतिक भी साइंटिस्ट थिले जो माने कि लैंग्वेज ऊपर कहते गोटे पिला जिते नुआ भाषा कौन शिखब से विषय जिते से थियोरी दौले तो से सब कहते कौन ना गोटे पिला सब लैंग्वेज को जनकठू शिखब जनक थ्रोरे शिखब समाज शिखब ठीक अच्छे ये सब कथा कहते कौ मैंने आंक पूर्वर जो सब साइंटिस्ट मैंने कहते किंतु ये पिला माने फास्ट टाइम जिते थियोरी देले से साइंटिस्ट जनक कहले
कि ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଆବିଲିଟିଟା ଥାଏ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଖୁ ସମାଜରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଶିଖୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆବିଲିଟିଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଆମର ଇନ୍ ବର୍ନ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କି ଜନ୍ମରୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ କାପାସିଟି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଫେମସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବି ଏଫ୍ ସ୍କିନର ଆଉ ଲେଭ୍ ହାଇଗର୍ସକି ଆଉ ଆମର ଯେତିକ ସବୁ ଥିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ କହୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ଆଇଦର ସମାଜରୁ ଶିଖୁ ନହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଶିଖାଇଥାଏ ବା ଆମେ କାହା ଥ୍ରୋରୁ ଶିଖୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଶିଖୁ ଓ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଓରିକୁ ପିଲାମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ନୁହଁ ଆମେ ଶିଖିବାର ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା ସେଇଟା ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଥାଏ। ଏଇ କଥାଟା ଆମର କିଏ କହିଲେ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଥିଓରିଟା ଆହା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ବା ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଶିଖିବାର କାପାସିଟି ଆମର ଜନ୍ମରୁ ଅଛି ଆ ଉପରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ଥିଓରିଟା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ସେ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ବେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି ନାଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ବା ଏଇ ଥିଓରିଟା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ନର୍ମାଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଏ କି ନାଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଜଣେ ଆମେରିକାନ୍ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଥିଓରିଟାକୁ ଅଦରୱାଇଜ କହନ୍ତି ନାଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ କେମିତି ଶିଖୁ ଆମ ଜନ୍ମଗତ ବା ଜନ୍ମରୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାପାସିଟି ଥାଏ ବା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ପାୱାର ଥାଏ ଯାହା ଯୋଗୁଁ କି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଶିଖିପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ସିଏ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଯିଏକି ଆମ ପେଡାଗୋଜିର ସିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ସିଏ ଜଣେ ହେଲେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। ତମାନେ ଗେସ୍ କରିସାରିବଣି ମୋ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ସିଏ ଜଣେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ। କିଏ ପିଲାମାନେ କୁହ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ? ଅବଭିୟସଲି କଥା ଡାରୱିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଡାରୱିନ୍ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଇଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରି ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ କିଏ ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି। ଯେମିତିକି ଡାରୱିନ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ଡାରୱିନ୍ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଡାରୱିନ୍ କହିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଥମେ ବାନରରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ବା ଫାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଜୀବରୁ ହିଁ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକା ଆମର ମ୍ୟାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଥିଓରିଟା ଫଲୋ କରିଥିଲେ ବା ସେଇ ଥିଓରି ଉପରେ ତାଙ୍କ ଥିଓରିଟା ଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିଖୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସଂକେତ ବା ଆମର କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ଶିଖୁ ପ୍ରଥମେ ସିମ୍ବଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ଶିଖିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ସିମ୍ବଲ ଶିଖିଲୁ ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ଶିଖିଲୁ ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କହିଲୁ। ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି। ତମେ ଦେଖିପାରୁନ କି ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଥିଓରିଟା ଆମର ଏଇଭଳିଆ କି ପ୍ରଥମେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ଼ ତାପରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ତାପରେ ଯାଇକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପିଲାମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ। ସେଇପରି ଭାବେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି। କେମିତି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ସିମ୍ବଲ ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ତାପରେ ଯାଇକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଛି। ଏଇ କଥାଟା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟା ସେ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରିକି କହିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଆବିଲିଟି ଥାଏ କି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ସେ କହିଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଥାଏ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଥାଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ରୁଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କଥାଟାକୁ କେମିତି କଥା ଭଳିଆ କହୁଛେ ବା କଥାଟାକୁ କେମିତି କଥା ଭଳିଆ କହୁଛେ। ଆମେ ଆମ ମାଆକୁ କେମିତି କଥା କହୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ବାପାକୁ କେମିତି କଥା କହୁଛେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସହ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ ସେଟା ସବୁ ରୁଲ୍ ଫଲୋ ହୁଏ ନା। ମାଆକୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସିଏ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାପାଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସିଏ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ସିଏ ଗୋଟେ ରୁଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ଆଗରୁ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ବା କଥାଟାକୁ କେମିତି କୁହନ୍ତି କଥା କହିବାର ଶୈଳୀଟା ସିଏ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଫିଟ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଇ କଥାଟା ପିଲାମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ଶିଖିବା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁଛେ। ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖିକା ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଲେ ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଲେ ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଆବିଲିଟିଟା ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଗରୁ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖ, ତମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ବି କହିସାରିଲେଣି କି ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ 97। ତମାନେ ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ଏବେ ବୋଧେ 98 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଟା ପବ୍ଲିକେସନ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ବୁକ୍ ରେ ପିଲାମାନେ 97 ଥିଲା। ମୁଁ ବି ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି 97 ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦବା, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯଦି ଲେଟ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ତା ଅନୁସାରେ ତମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦବ, ଠିକ ଅଛି ନା। ଆଉ ସିଏ ପିଲାମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ ବା ବିହେଭିୟରିଜିମ୍ ଯେତିକ ଥିଓରି ଅଛି, ସେ ସବୁତକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବିହେଭିୟରିଷ୍ଟିକ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ବିଏଫ୍ ସ୍କିନର। ତାଙ୍କୁ ବି ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରିଛି କି ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କାହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଥିଓରିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନଟା ପିଲାମାନେ ଆଡ୍ କରିଛି ନୋଟରେ। ତାପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟା ବା ପୁରା ନାଁଟା ବି ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁଟା କୋଉଠି ଲେଖିବା? ଏଇଠିକିନା ଲେଖିଦବା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଦେଖ, ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଅଭରମ୍ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି, ଠିକ ଅଛି। ଇନ୍ସଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନାଁଟା ହେଲା ଅଭରମ୍ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ହେଲା ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନାଁଟା। ଏଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା, ଠିକ ଅଛି। ବେଳେ ବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଆମର ଯୋଉ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ କୋଉଠାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମେରିକାନ କି ସୁଇସ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଏମିତି ପଚାରିଦିଏ। ତ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଆମେରିଆଲ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ। ସ୍ପେଲିଂଟା ଠିକ ସେ ଲେଖିଦିଏ, ଆମେରିକା, ଆମେରିକା, ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘର ପିଲାମାନେ ବା ସେ କୋଉଠାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ? ଜଣେ ଆମେରିକାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଜଣେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ, ସେ ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର, ସେ ଜଣେ କଗ୍ନିଟିଭ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ, ସୋସିଆଲ କ୍ରିଟିକ, ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟା କି ନୋଟରେ ପିଲାମାନେ ମେନସନ ନାହିଁ, ତମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ସାଇଡରେ କୋଉଠି ଲେଖି ଦେଇଥିବ କି ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କହୁ କି ଫାଦର ଅଫ ମଦର ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ବା ମଡର୍ନ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କଣ, ହ୍ୟୁମାନ ଚାଇଲ୍ଡ ବର୍ନ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାପାସିଟି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ଥାଏ, ସେ କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଇଜିଲି ଶିଖିପାରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିଦିଏ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ, ଗୋଟେ ପିଲା କେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପିଲାମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବ? ମନେ ରଖ, ଯଦି ତାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ ଥିବ, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାର ଠିକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ବା ସଠିକ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେ ପାଇଥିବ, ତ ସେ ଭାଷାଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଶିଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମକ୍ ଦେଲା ବେଳେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପାଇଥିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କି ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଅଛି ବା ସେ ଜନ୍ମରୁ ସେ କାପାସିଟି ସହ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିଥାଉ, ସିଏ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଯୋଉ ଶିଖେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଥାଏ, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳେ ବା ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ହିଁ ତାକୁ ହେଲ୍ପ ମିଳେ, ଯୋଉଟା କି ହେଲା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଥାଏ ବା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଲାଗିକି ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ଟା ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜେସନ ଡିଭାଇସ୍। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ହାଇପୋଥେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ, ମନେ ରଖ। ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ଏଥିପାଇଁ, ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବା ଯେତିକି ସବୁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଆଗରୁ ଲାଗିକି ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟିରେ ଏମିତି କିଛି ଡିଭାଇସ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ଏଇଟା କେବଳ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ହିଁ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାନିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ସିଚୁଏସନଟାକୁ କହନ୍ତି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି କଣ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜେସନ ଡିଭାଇସ୍ ଗୋଟେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଯାହା ଥ୍ରୋରେ କି ଆମେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ା ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତାପରେ ତମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜିସନ ଡିଭାଇସ୍ କଣ, କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହାଇପୋଥେଟିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନବର୍ନ ମେଣ୍ଟାଲ ମେକାନିଜମ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ବା ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ବା ବହୁତ ସ୍ପିଡିଲି ବା କହିବାକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥାଉ। ମାନେ କିଛି ଫର୍ମାଲ ଟିଚିଂ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼େନି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଶିଖିପାରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି, ତମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼େ, ତାକୁ ଆମେ କିଛି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖାଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ
ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିକି ସିଏ କଥା କୁହେ ତା ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହଉଥିବେ, ସିଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ହବ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭଲସେ କହି କହି ଚାଲିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇଂଲିଶ, ଯଦି ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମ୍ କଥା ସିଏ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହବ ସେତେ ଇଂଲିଶ କହିବାରେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ତାର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁ କହିବ, ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଥିଓରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କହିଥିଲେ କି ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମ ବ୍ରେନ୍। ଏ ବ୍ରେନ୍ର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ବା ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟର, ପିଲାମାନେ ହେମିସ୍ପିୟର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହେମିସ୍ପିୟର। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁଛେ, ଯେଉଁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଜିସନର ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର ବ୍ରେନ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରହିଥାଏ। ମନେ ରଖ, ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟର ବା ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଶିଖୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ଶିଖୁ ଲେଫ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ରେ। ସେମିତି ରାଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ଶିଖୁ, ବା ରାଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ପିଲାମାନେ ବା ରାଇଟ୍ ହେମିସ୍ପିୟର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କାମ ଦେଇଥାଏ, ମନେ ରଖ, କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଫ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଶିଖୁ, ରାଇଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଶିଖୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟରରେ ହିଁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ୱାର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ, ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟରରେ ଆମର ଭୋକାବୁଲାରୀ ବି ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟରରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗଲା, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲଜିକ୍ ବି ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଠି ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟରରେ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ତ ତମମାନେ ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖ। ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ପଚାରେ ବୋଲି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଗୋଟେ ଥର OSTETରେ ପଚାରିଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି, ତମ ପାଇଁ ତ ନୋଟ୍ ବନଉଥିଲି, ମୁଁ OSTETର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା କେଉଁ ବ୍ରେନ୍ର କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଥାଏ। ମନେରଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ପରା କହିଲି। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ ବା ସବୁ କାମ ରାଇଟ୍ରେ କରୁଥିବ, ବା ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁଥିବ, ଦେନ୍ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା ଲେଫ୍ଟ ହେମିସ୍ପିୟରରେ ପିଲାମାନେ ରହିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଆନ୍ସରଟା ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବହିରେ ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ର ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହନା ଗୋଟେ ୱିକିପିଡ଼ିଆରୁ ଟିକେ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ସାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁଟାରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଁଟା, ତମେ ଟିକେ ଅନଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କରିଦେବ କି ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଥିବ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟିଟା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ଟିକେ ନାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ପଚାରେନି ଏମିତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଛି, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର କାପାସିଟି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥାଏ, ମନେକ ଲେଫ୍ଟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କଥା କେବେ ପଚାରେନି, ନର୍ମାଲି ରାଇଟ୍ କଥା ହିଁ ପଚାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ତ କାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉନଥିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଟିକେ ନା ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇନା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି କି ତମର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଥାଏ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କ'ଣ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାରେ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେ ଯେତେ ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିବ, ଏଇ LAD ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ପାୱାରଟା ମାନେ କ'ଣ, ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ କାପାସିଟିଟା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଇଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ପାୱାରଟା ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପ୍ରଥମରୁ ବା ତାର ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବା 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଇଜିଲି ଶିଖିଯିବ। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯଦି ତାର ବୟସ ହେଇଥିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ଇଜିଲି ଶିଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତାର LADର ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱାଜିସନ୍ ଡିଭାଇସ୍ର ପାୱାରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ସେଥିଯୋଗୀ
ସେ କ'ଣ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଶିଖିପାରେନି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ତା ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ସିଏ ଇଂଲିଶ ବା ଜନ୍ମରୁ ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ କ'ଣ ନା ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ ଇଂଲିଶଟା ଇଜିଲି କହିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବୟସ ଯଦି ତାର 5 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ କି 7 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଷାଟେ ଶିଖୁଛି ତାକୁ ସିଏ ଟିକେ ଇଜିଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ବା ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ନା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବେଶୀ ପଚାରେ ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ପଚାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସଟା ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସର ପାୱାରଟା ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କମିବ? ମନେ ରଖ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସର ପାୱାରଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ ନର୍ମାଲି କମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଜ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଓଏସଟିର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ରେ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା। ମନେ ରଖ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସର ପାୱାରଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। କି 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଏଇଭଳିଆ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଇନଥିବ। ମନେ ରଖ 5 ବର୍ଷ ନହେଲେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଡିଭାଇସର ପାୱାରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲାମାନେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖୁ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି, କରିପାରିବ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭାଷାଟାକୁ ଶିଖିଯିବେ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ରୁଲ୍ ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କେମିତି କହନ୍ତି ବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଯେଉଁ ଫର୍ମାଲି ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି କେମିତି ଭାଷାଟାକୁ କହିବ, କେମିତି କହିବ, କଥା କହିବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଶିଖେଇ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ ସେ କହିପାରିଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଜିଲି ପିଲାମାନେ କହେ ସେଥିପାଇଁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଇଜିଲି ଯେଉଁ ଭଲସେ କହିପାରିବ ବା ଭାଷାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେ ଗ୍ରାମାରଟା ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାର ମାନେ କ'ଣ? ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ କହିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀଟା ସେଇଟା ଆମକୁ ଗ୍ରାମାର କୁହେ ବା ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମାର କହନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହେ, କାରଣ ପିଲାବେଳେ ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ସେ ଭାଷାଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହେ, ସେଇଟା ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ତାକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି, କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଛୋଟ ବୟସ ହେଇଥିବ, ଛୋଟ ବେଳୁ ସିଏ ତାକୁ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଟର୍ନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ରୁଲ୍ରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରାମାରଟା ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆମେ କଦାପି ଶିଖେଇ ନଥାଉ। ଫିର୍ ବି ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପାଟର୍ନ ବନେଇକି ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗେଇକି ସିଏ ତାକୁ ଫ୍ଲୋରେ କହି 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 ଭଲସେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଭାବରେ କହିବ। ସିଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାରର ରୁଲ୍ଟାକୁ ଶିଖିବା ଯେଉଁ ରୁଲ୍ରେ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଲା ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବା ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରଟା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଭାଷାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହିନ୍ଦୀ ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁ କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇଂଲିଶ ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ବଢ଼ୁ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇଂଲିଶ ପରିବାରରେ ବଢ଼ିଲା, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହିନ୍ଦୀ ପରିବାରରେ ପଢ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପରିବାରରେ ପଢ଼ିଲା, ସେ ପିଲାବେଳୁ ତା ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲୋକମାନେ ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିବେ ସେ ତା ରୁଲ୍ଟାକୁ ବା ତା ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ। ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଫ୍ଲୋରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ରେ ଫଲୋ କରେ ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ଏଇଟା ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବା ଗୋଟେ ପିଲା ଆଗରେ ଯଦି ଭୁଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭୁଲରେ କ'ଣ କଥା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଜଣା ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଟିକେ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତା ପିଲାବେଳୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସେ ହିନ୍ଦୀଟାକୁ ଭଲସେ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆପଣ ତା ଆଗରେ ଯାଇକି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହିବେ, ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହିବେ। ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଧରିଦବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଦବ? କାରଣ ତାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏତେବେଳକୁ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରଟାକୁ ଧରିବ କେମିତି ପିଲାମାନେ? ତା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରଟା ଫିଟ୍ ହେଇକି ଥିବ। ତ ସେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଛି ବା ଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରକୁ ପିଲାମାନେ ବା ହେଲ୍ପ କରେ, ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନେ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ଥ୍ରୋରେ ବା ଆମେ କ'ଣ କରୁନା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଭାଷାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରୁ କାହା ଥ୍ରୋରେ? ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗ୍ରାମାର ଥ୍ରୋରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି କି? ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ନମ୍ ଚମ୍ସ୍କିଙ୍କର ଥିଓରି। ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତମମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରିବେ।
ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବି ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଡି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାହାର ୱିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜେପି ଗିଲ୍ ଫଳକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଚାଲନ୍ତୁ।